Good evening, all of you. Good evening, good morning, good afternoon, good night around the world. And welcome all of you to this live stream of Jesus Answers Prayers ministry. So let us give thanks and worship to the Lord with our spirit, Let it just flow from you, let it just come out of you and make your minds and make your soul so much for Him. Just look at Him at the moment. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්, සුබ උදෑසනක්, සුබ රාත්‍රියක්, සුබ දවසක් කියලා කියනවා ලෝකය පුරාම Jesus Answers Prayers කියනවා මේ මිනිස්ට්‍රි එකෙන් ඔබ ඉතාමත්ම ආදරෙන් අපි පිළිගන්නවා මේ මොහොතේ. අපි උන්වහන්සේට මුළු හදවතින්ම අපි හැම දෙයක්ම පැත්තකට දාලා මුළු හදවතින්ම උන්වහන්සේට අපි මේ මොහොත බාර කරලා ස්තුති ප්‍රශංසා කරනවා. ආමෙන්. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say.
ස්වාමිනේ වහන්සේ නැතුව අපි කිසිම දෙයක් නෑ. අපි හිස් ස්වාමිනේ. අපි හිස් වාජන. ඔබ වහන්සේ අපව දවසින් දවස මොහොතින් මොහොත ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මය පුරවන්න ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේ නැතුව හිස් බවට පත් වෙනවා. ඔබ වහන්සේ පමණයි අපි අදහන්නේ ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේ පමණයි අපි නම් දෙන්නේ. Only you we praise and only you we worship, Lord, because you're the mighty King of this universe. Thank you, Lord, for this beautiful song. Ma adahani obamai samidini. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All praises to you.
වහන්සේව පමණයි ස්වාමී මේ ලෝකේ අපි ප්‍රශංසාවට ලක් කරන්නේ නමස්කාර කරන්නේ වන්දනා කරන්නේ ඔබ වහන්සේ නැතිනම් අපේ ජීවිතයක් නැහැ ස්වාමී ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ සන්ධ්‍යාව ගැන ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ නමස්කාරය ගැන ඔබ වහන්සේ බාරගත්තයි කියලා විශ්වාස කරනවා ස්වාමී අපි මුළු හදවතින්ම අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙයා පමණයි ස්වාමීන් වහන්සේට මේ මොහොතේ ඔබ වහන්සේගේ දාස්යාව බාර කරනවා ඔහුගෙන් ආව වචනය අපි ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීනි ඒ වචනය ඉතාමත්ම මිහිරි වූ කනට මිහිරි වූ ස්වාමීනි අපිට තේරුම් ගත හැකි වචනයක් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි ස්වර්ගයෙන්ම ඒ වචනය අපිට බෙදා දෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ මිනිස්ට්‍රිය ගැන ඔබ වහන්සේගේ දේව දාසයා සහ පවුලේ ස්වාමීනි විවිධ සිස්ටර් ඊවිවත් ඒ දරුවන් දෙදෙනාවත් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි මේ පැමිණුණ සහ පැමිණෙන්න බැරි වුණා වූ සියලු දෙනාවත් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකේ බලන්නා වූ සියලු දෙනාවත් ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ හස්තයට බාර කරනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමි මේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ඔබ වහන්සේගේ වාදයට බාර කරනවා ස්තුති ස්වාමීනි thank you Jesus amen Amen. Praise the Lord. praise the Lord Hallelujah. hallelujah Hallelujah. जिसकी अभी वहाँ से स्तुति करना स्वामी प्रशंसा करना विशेषण स्वामी में सबस गया स्वामी वहाँ से पर में दीदी बिना अवस्था वगैरह स्वामी में रात लोग क्या स्वामी वसंगत निशा स्वामी बाय विसिटी ना मोहतक वहाँ से स्वामी आप वहाँ से लंकर में बिया नवान मामा बसमगाय के लकिया ना भांडा पटासे नवा स्वामी Lord, as this nation, Sri Lanka, and also as the whole world, Lord, is trembling with fear, Lord, from this coronavirus, the plague, because of this plague. Lord, you say, fear not, for I am with you. And Lord, you call us, Lord, so that, Lord, we may not fear, Lord, this plague or fear anything evil. But you have given us, Lord, faith, so that we can encounter, Lord, all the fears that we have. And Lord, as we listen to your word today, and as we, Lord, hear your voice, Lord, as we understand what you want to tell us, Lord, with regard to our faith today, Lord, may your Holy Spirit and power rest upon us all. Swami, once a dapat prakash karana ho, vachane Swami therum ganna, Swami adhigil lagana viseshin tavatyak Swami danaganna, obahan se patu daam kalamena. We thank God for the wonderful time of praise and worship. We thank God for all those who come and Lord help in these services. We thank God for the team that you have given us, Lord Jesus, to run this ministry. We thank you, Lord Jesus, for those who are fearless at this moment, because we have absolute faith in you. May you bless, Lord, this ministry and protect every one of us. And bless the team, bless all the people who attend services. Bless us, O God, and lead us. Into your loving hands we commit this time now, as we listen to your word. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. If you look at the Facebook, you will see a title, and that title is actually called The Difference in Our Faith. Over Facebook ki pidana tibena tema belu ape ade hille venasa kila tiyena ape ade hille venasa ape හැමෝටම එක වගේ ඇදහිල්ලක් නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? අපි හැමෝටම එක වගේ ඇදහිල්ලක් නැහැ. ඉතින් මේ ඇදහිල්ලේ වෙනසක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ ඇදහිල්ලේ තිබෙනා වූ වෙනසට
හේතුව මොකක්ද? ඒ වගේම අපි හැමෝම අපේ ඇදහිල්ල හරි කියලා කියන්න පුළුවන්. අපේ ඇදහිල්ල තමයි හරි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනා උදේ කුමක්ද? We can all say my faith is right. I am in the right place where faith is concerned, where spirituality is concerned. Whatever concerning my spiritual life is concerned, you can say that you are in the right place, having the right kind of faith. But we see that this faith differs, and there are different kinds of faith that each one will have. So therefore, let's see what's the kind of faith that you and I need to have. Today I want to share with you 4 things about faith, and those 4 things start with the letter P. මම අද ඔබට ඇදහිල්ල ගැන යම් දේවල් වගේ කියන්න කැමති. ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක මම දැන් කියන්න යන කාරණා 4 P අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. In marketing we know, if you're a marketer, I can see 1 or 2 here, and I can see people who are in marketing, or maybe if you're in marketing, you'll know that one of the earliest theories, and the theory that is still holding, is called the 4 P's theory: product, price, place, and promotion. Right? So those of us who have been in marketing will remember this 4 P's thing. But here it's not about product, price, place, and promotion. Here it's about 4 different things called words that begin with the letter P. But to begin with, I want to read one verse from John chapter 16 verse 20. යොහන් 16 20 වෙනි පදේ අපි කියමු. මම අද වැඩි බයිබල් පද කියන්නේ යන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. අද යොහන් 16 තිබෙනා කොටසක් ගැන ඔබ සමග බෙදා ගන්න කැමතියි. In John chapter 16 verse 20, this is what it says: Most assuredly I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice. And you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. Most assuredly I say to you that you will weep and lament, but the world will rejoice. And you will be sorrowful, but your sorrow will be turned into joy. සැබවක් නුඹලාට කියමි. නුඹලා හඬා වැළපෙන්නහුය. නමුත් ලෝකයා ප්‍රීති වන්නෝය. නුඹලා ශෝක වන්නහුය. නමුත් නුඹලාගේ ශෝකය ප්‍රීතියට හැරෙන්නේය. Hallelujah. ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට විශේෂයෙන් උන්වහන්සේ කුරුසිපත් වෙන්නේ ඉස්සර කිව්ව දෙයක් තමයි මේ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීමේදී ඒ ගෝලයන් උන්වහන්සේව අදහපු අය, උන්වහන්සේව අනුගමනය කරපු අය ගොඩක් දුකටපත් වෙනවා කියලා ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා. ඉතින් පස්ව උන්වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීමෙන් පස්ව උන්වහන්සේ නැවත නැගිටතර පස්ව ඔවුන් උන්වහන්සේ තුල පුදුමාකාර ප්‍රීතියකටපත් වෙනවා කියලා දේව වචනේ සඳහන් වෙනවා. උන්වහන්සේක ප්‍රකාශ කරා. What the Lord was actually saying is that the disciples and those who believed in the Lord will be very sad when he is crucified, will be very sorrowful when he is crucified, and will not know what's happening. And then they will be wondering what's happening. And then finally, at that point, the world may be rejoicing, the Lord said, because the world rejoices, because there are so many people who are rejoicing, and they rejoice because the Lord actually was with them, but then finally the Lord was crucified, and then the world rejoiced because they thought they killed or crucified a person who was actually not really the Son of God. That's what the Jews were thinking. But Jesus said later, you will rejoice because your sorrow will be turned into joy. ජේසුස් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ඔබ ගොඩක් දුක් වෙයි. ඒ උන්වහන්සේ කුරුසිපත් වෙන අවස්ථාවේදී ඒ වගේම ලෝකේ ගොඩක් සතුටු වෙයි, ප්‍රීති වෙයි. ඒකට හේතුව යුදෙවන් හිතුවා ජේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නෙවෙයි කියලා. ඉතින් ඕන එකතු වී ජේසුස් වහන්සේව කුරුසිපත් කරා. ඉතින් ඕන්ට ඒක ලොකු සතුටක් ගේනව කාරණාවක් වුණා. ඒ ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමෙන් පසුව උන්වහන්සේ ඒ ආකාරයට උන්වහන්සේ ගැන ඒ ගෝලියෝ සහ අදහපු අය
ප්‍රීති වෙයි කියලා. The first letter P, or what I want to share with this word, is the word prelude. Prelude means in a drama or something, if you have something that shows what is happening in the drama, the entire drama, there will be a prelude. That means something that shows us or gives us an introduction to what is going to happen. මම ඉංග්‍රීසියෙන් එක වචනයක් පාවිච්චි කරනවා, ඒක prelude කියන වචනයක්, ඒක P අකුරෙන් පටන් ගන්න වචනයක්. ඒ වචනේ තේරුම මේ හැඳින්වීමක් වගේ දෙයක්. ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය අපි දකිනවා, ජේසුස් වහන්සේ කරාව දේවල් වලට උන්වහන්සේ හැඳින්වීමක් කරා. There was a prelude to what Jesus was doing, and then that prelude, through that prelude, the Lord was doing something. What was this prelude about? Before Jesus was crucified, the manifestations of the divine in the human flesh in Jesus was shown through miracles, through signs, through wonders. මේ ජේසුස් වහන්සේ පළමුකොට උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා ප්‍රකාශ කරන්නට උන්වහන්සේට ලැබුණා වූ හැඳින්වීම තමයි උන්වහන්සේ කරා වූ හාස්කම්, බලවත් ක්‍රියාවන්. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මාංශයෙන් සිටියා වූ අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ඒ ආකාරයට පුදුමාකාර දේවල් කරා. ඒ කියන්නේ ඊට ඉස්සර කවුරුත් ජේසුස් වහන්සේ වගේ ඊතරම් බලවත් හාස්කම් කරේ නැහැ. පංගුවක් අය, කොපේතවරුන් අනිකුත් අය ගොඩක් දේවල් කරා. නමුත් ඒ අය කරා වූ දේවල් එක අතකින් සීමිතයි. ඒ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට කරන්න කිව්ව ආකාරයට ඔවුන් කරා. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ කරා වූ හාස්කම් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා හැටියට උන්වහන්සේ මාංශගත වී සිටියා වූ කෙනෙක් හැටියට, මනුෂ්‍ය ආකාරව හිටියා වූ කෙනෙක් හැටියට දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා පෙන්වන්න කරන්නා වූ හැඳින්වීමක් දෙන්නා වූ දේවල් හැටියට අපි දකිනවා. As much as he was a man, but with an amazing divine presence and a healing ministry, and many followers followed him, because this particular man called Jesus was actually an amazing person, and first they thought he's just an ordinary man, and they did not know who he was, but little by little they knew that he had a divine presence in him. He was always carrying the presence of God. ඒ ආකාරයට ජේසුස් වහන්සේගේ හැඳින්වීම තුළ අපි දකිනවා උන්වහන්සේ කරා වූ හාස්කම් බලවත් ක්‍රියාවන් තුළින් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියලා ප්‍රකාශ කරන්නට නිතරම දෙවියන් වහන්සේගේ බලය, ඒ උන්වහන්සේගේ වැඩ සිටීම උන්වහන්සේ තුල තිබුණ බව අපි දකිනවා. If any person has the presence of God in whatever measure, then that begins to manifest. Then you begin to see that this is a servant of God, or a man of God, or a woman of God, or a disciple of God, or a believer of God. කා තුල හරි දෙවියන් වහන්සේගේ බලය, දෙවියන් වහන්සේට විතරක් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒ බලය තුලින් කරන මිනිසෙක් ඔබ දකින්නකොට ඔබ කියනවා මේ මිනිස්සයා දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිසෙක්. ඔබ කියනවා ඔහුට හෝ එයාට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ජේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යාකාරව දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා වෙලත් උන්වහන්සේ මිනිසෙක් වගේ මාංශයෙන් උපත ලැබුවා කියලා දේව වචනේ සඳහන් වෙනවා. උන්වහන්සේ මරියතුමිගේ කුසේ ඉපදුණා. ඒ ආකාරයට ඉපදුනා වූ ජේසුස් වහන්සේ බලවත් ක්‍රියාවන් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ බලවත් ක්‍රියාවන් උන්වහන්සේ ගැන හැඳින්වීමක් දුන්නා ලෝකයට සහ මනුෂ්‍යයන්ට. ඒ හැඳින්වීම ඊටමත්ම වැදගත්. So many followed him, and many did various things. Even the Lord taught them how to do those miracles. So it's still the introduction, right? It's still the introduction to who he is. It's still the introduction to his ministry. It's still the introduction to what he was trying to do for the world. ඒ දේවල් වල ඒ හාස්කම් තුලින්, ඒ බලවත් ක්‍රියාවන් තුලින් මලවුන්ව නැගිට්ටෙව්වත් ඒවා දෙවියන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන හැඳින්වීමක් වුණා. ඒ වගේම ඒ දේවල් කරන්නට ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ට පවා ඉගැන්නුවා. ඉතින් ඒ අනුව ඒ ගෝලයෝ පවා ඒ දේවල් දැනගෙන ඒ දේවල්
කරන්න පටන් ගත්තා. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ගෝලියෝ 12 දෙනාව තෝරාගෙන යවනකොට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා ඔබ ගිහිල්ලා දේව රාජ්‍ය ගැන ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබ බලවත් හාස්කම් කරන්න. රෝගීන් සුව කරන්න. අශුද්ධාත්ම දුරු කරන්න. මලවුන්ව නැගිටවන්න. ඒ වගේම ලාදුරු රෝගීන්ව පවිත්‍ර කරන්න. ඒ ආකාරයට නොයෙකුත් දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරන්නා වූ දේවල් උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර ඔබ යේසුස් වහන්සේ උන්ට කරන්න උදව් කරා. Many Christians, when we see today, I'm preaching about the difference in faith, right? Why does our faith differ? That's the question, right? අපේ අද මේ දේශනාව තුළින් ඔබට තේරෙන්න ඕනේ ඇයි අපේ ඇදහිල්ලේ වෙනසක් තිබෙන්නේ කියලා. ඇයි අපේ ඇදහිල්ලේ වෙනසක් තිබෙන්නේ? පංගක් අය හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා ආකාරයට අදහනවා. උන්වහන්සේ තුලින් ඒවා අපි තේරුම් ගන්නවා. නමුත් පංගක් අය තාමත් අර හැඳින්වීමක් යේසුස් වහන්සේ කරා වගේ හාස්කම් පුදුමාකාර දේවල් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඒවා බලාපොරොත්තු වෙන එක වැරදිත් නෑ. ඒවා අපේ ජීවිතේ දිනපතා වෙනවා. ඒ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රකාශ කරන අනෙකුත් දේවල්. ඒ බලාපොරොත්තුව විතරක් නෙමෙයි අපිට තිබෙන්නේ. පංගක් අය තමන්ගේ ඇදහිල්ලේ ඒ හැඳින්වීමේ කොටසට විතරයි අයිති. Some people are just stuck with this introduction. Some people are always asking for the introduction, but they don't go beyond that. They don't go deeper because their faith is only to ask for miracles. Their faith is only for the time being. පංගක් අයගේ ජීවිතය අපි දකිනවා එක එක අයගේ ඇදහිල්ල ඇවිල්ලා ඒ මොහොතට විතරයි. ඒ වෙලාවට විතරයි. ඒ හාස්කම ලබන කාල විතරයි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වෙන කොහරි යනවා. නැත්නම් වෙන මොන හරි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇදහිල්ල ඒ ආකාරයට තිබෙනවා ඇදහිල්ලක් හැටියට අපි දකිනවා. So the miracles were an introduction to Jesus. The miracles were to introduce him as the Son of God. The miracles were an amazing way of introducing Jesus. When we do ministries, right, in this ministry also called Jesus Answers Prayers, we see a lot of miracles, right? We want people to experience miracles. We want people to come to the Lord through these miracles. But these miracles actually a point of introduction, introducing the Lord Jesus to somebody, right? Maybe a person who doesn't know anything about Jesus is being healed. Maybe a person who doesn't know anything about the Lord, right, is receiving some blessing. And maybe a person is being set free from some problem or difficulty. Or maybe this plague, coronavirus, will push us so much that you need to ask somebody to pray. And sometimes many people are asking us to pray, and when we pray in the name of Jesus, they come to know there's a living God. So this is an introduction to Jesus. All these miracles, signs and wonders were an introduction. They speak a lot, they speak volumes, right? But why I call them an introduction is because the disciples didn't stabilize their faith because they saw all these miracles. Although the disciples saw these miracles, they did not get strong faith. They did not remain with Jesus, right? Because many of them, when Jesus was being crucified, they ran away, right? They were not there. So what happened was, the introduction itself was not enough. මේ හාස්කම් ගැන ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය අපි දකින්නව දේවල් ගැන අපි බලන විට ඒ හාස්කම් ජේසුස් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා හැටියට පෙන්눔 කරමින් උන්වහන්සේ ඒ ලකුණු පුදුමාකාර දේවල් කරා දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා හැටියට. නමුත් ඒ දේවල් උන්වහන්සේ ගැන හැඳින්වීමක් වුණ නිසා ඒ ගෝලයන් පවා ඒ හාස්කම් දැකලා ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල දිගටම ඔවුන් ඒ තුලින් ශක්තිමත් කරාගත්තේ නැහැ. ජේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් වුණ අවස්ථාවේදී ඔවුන් උන්වහන්සේව අත්හැරලා ගියා. ජේසුස් වහන්සේ පංගක් දේවල් කියනකොට ඔබ මගේ ශරීරය අනුභව කරන්න ඕනේ. ඔබ මගේ ලේ බොන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ කියනකොට ඒක උන්වහන්සේගේ ශරීරය එහෙම කන දෙයක් උන්වහන්සේගේ ලේ බොන දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් පස්ව අපි දකිනවා ඒකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඒ තරම් අපි උන්වහන්සේත් එක්ක බැඳී සිටින්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනකොට මම උන්වහන්සේව අත්හැරලා ගියා. ඉතින් අර හැඳින්වීම විතරක් හරියට මොකක් හරි ඩ්‍රාමා එකක හැඳින්වීමක් තිබෙනවා වගේ මොකක් හරි ෆිල්ම් එකක් ගැන ට්‍රේලර් එකක් හරි මොනවා හරි අර කෙටියෙන් අපි තප්පර දෙකකින්
මේ චිත්‍රපටය ගැන පොඩි දේවල් වගේක් දානවා මේක තමයි චිත්‍රපටය ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න කියලා ආසාවක් ඇති කරනවා. ඒ වගේ තමයි ජේසුස් වහන්සේ කරව හාස්කම්. උන්වහන්සේ දෙසට මනුෂ්‍යයන් වැද්දා. උන්වහන්සේ කරව මේ බලවත් දේවල් ඒ මනුෂ්‍යයන් උන්වහන්සේ දෙසට ඇද්දා. The miracles really drew the people to him. So that's the first thing that I wanted to share with you, and it's called Prelude. I'm sharing 4 P's with you today, and the first one is called Prelude. It's an introduction, and the miracles were the introduction to our Lord Jesus. Even though he raised the dead, right? Even that was part of the introduction, telling who he is, right? And calling people to come to him. But what's the second thing? The second thing also is about the letter P, right? As I'm sharing 4 P's today in this portion of scripture. The second letter P is about the price. The price that the Lord paid to say who he is and to take us further in our faith. මෙතන අපි දෙවනුවට බලන්නා වූ කාරණාව ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා ප්‍රයිස් කියලා. ජේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ගෙවුවා වූ මිලේ ගැන සඳහන් කිරීම. මොකක්ද මේ මිලේ? උන්වහන්සේ කුරුසිපත් වුණා. උන්වහන්සේ අපව උන්වහන්සේගේ ලේවල බලෙන් ඒ වටිනාකමෙන් උන්වහන්සේ අපව මුදාගත්තා කියලා දේ වචනේ සඳහන් වෙනවා. අපි ඔබ කැමති නම් බලමු ඉක්මනට 1 කොරින්ති 6 වෙනි පදය in 1 Corinthians chapter 6 verse 20, and here it says that we were all bought with a price, and that price is what is referred to in 1 Corinthians chapter 6 verse 20. අපි 1 කොරින්ති 6:20 තිබෙනා උදයක් බලන්න යනවා. It says in 1 Corinthians 6 verse 20, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. නුඹලා නුඹලාටම අයිති නැත. මක් නිසාද? නුඹලා මිලේට ගනු ලැබුවෝය. එබැවින් නුඹලාගේ ශරීරයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරපල්ලා. Hallelujah. නැවත කියන්න සිංහලෙන් නුඹලා නුඹලාට අයිති නැත. නුඹලා නුඹලාට අයිති නැත. මක් නිසාද? නුඹලා මිලේට ගනු ලැබුවෝය. එබැවින් නුඹලාගේ ශරීරයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරපල්ලා. Hallelujah. ඉතින් අපටම අයිති නැහැ. ජේසුස් වහන්සේ අපව මිලේකට අරන්. ඉතින් දෙවෙනි කාරණාව ඇවිල්ලා ලකුණු අරුම පුදුම දේවල් අපි දැක්කට ඒ අරුම පුදුම දේවල් වලින් විතරක් අපිට අර සැබෑ ඇදහිල්ලට එන්න බෑ. දැන් අද මම ඔබට කියන්න ආවුදේ ඇදහිල්ලේ මම දකිනවා පියවර 4ක්. හරි? මේක කිව්වොත් පියවර 4ක් නැත්නම් අපි තවත් ගැඹුරට යන්නා ආකාරයක්. ඉතින් පළමු දේ හාස්කම් බලවත් ක්‍රියාවන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ බලවත් ක්‍රියාවන් හාස්කම් එක්ක ගොඩක් අය නවතිනවා. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. Many stop with the miracle signs wonders they get because they think now their faith is good. Right? I'm being blessed. Miracles are happening. When I pray, the Lord is doing these things. Right? But they don't know what's the price the Lord paid for you and for me. නමුත් ඒ හාස්කම් දකින්නව ලබා ගන්නව අය පංගොකිලාවට ජේසුස් වහන්සේ කොතරම් වේදනාවක් දුක් විඳලා උන්වහන්සේ කුරුසියේදී අප වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ මිලේ ගෙවුවද කියලා අපි පංගොකිලාවට හිතන්නේ නැහැ. ඒ මිලේ මොකද්ද? උන්වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම, උන්වහන්සේගේ මරණය, උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ලේ හැලුවා. උන්වහන්සේ ඒ ආකාරයට අප වෙනුවෙන් ඒ කුරුසිපත් වීමට උන්වහන්සේ මුහුණ දුන්නා. So we see that the Lord paid a price. It's not free, right? He paid such a big price, right? The word of God says in Isaiah chapter 53, right? Verse 5. If you want, we'll have a look at it quickly. Isaiah 53 වෙනි පදේ සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේගේ කසපාරවල් වලින් තුවාල වලින් අපට සුවයක් තිබේ කියලා. හරි? ඒක අපි කී පංගොක්කලාවට සුව කිරීමේ දේවල් සඳහා මේ කාලේදී මේ වසංගතයෙන් පවා අපට නිදහසක් ගැලවීමක් ලැබෙන බව අපි විශ්වාස කරනවා. In Isaiah chapter 53 verse 5, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed.
නමුත් උන්වහන්සේ තුවාල ලැබුවේ අපේ අපරාධ නිසාය. පොඩි කරනු ලැබුවේ අපේ අයුතුකම් නිසාය. අපට සමාදානය ගෙන දෙන දඬුවම උන්වහන්සේ පිටට පැමිණුණේය. උන්වහන්සේගේ පහර වලින් අපට සුවය ලැබී තිබේ. Hallelujah. Okay. හරි. ඉතින් මෙතන සඳහන් වෙනවා උන්වහන්සේගේ කසපාරවල් වලින් අපිට සුවය තිබේ කියලා. ඉතින් පංගක් කාලවට අපිට අපි රෝගී තත්ත්වයක ඉන්නකොට කවුරු හරි කියයි උන්වහන්සේගේ කසපාරවල් වලින් අපිට සුවය තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒකත් කියලා මේ බයිබල් පදයක් කියලා මතක් කරලා පංගක් කාලවට අපි ආත්ම කරන්නේ ස්වාමීනි මට සුවය දුන්න මැනව කියලා. ඒ වගේම මේ කොරෝනා වසංගතය තිබෙන කාලේදී කිතුණු නොවන බොහෝ අය යාත්නා ඉල්ලනවා සුවය ඉල්ලනවා අපි ඕන් වෙනුවෙන් යාත්නා කරනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට ජේසුස් වහන්සේ ඒ වෙනුවෙන් අපේ පාපය වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවලා තියෙන නිසා අපේ ලෙඩ රෝග වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවලා තියෙන නිසා අපේ මරණය වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවලා තියෙන නිසා උන්වහන්සේ වන්දි ගෙවුවා. ඒකෙන් අපිට සුවයක් තිබෙනවා. අපිට ගැලවීමක් තිබෙනවා. මරණය ඉවත් කරමින් ජීවනය උන්වහන්සේ දෙයි. නමුත් ඒ කුරුසියේ වටිනාකම තේරුම් ගන්නේ නැති මිනිසයා හාස්කමක් විතරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හාස්කමක් විතරක් ලබා ගන්නවා. තමත් ජේසුස් වහන්සේ කරව ක්‍රියාව ගැන වැඩි වටිනාකමක් ඔහුට නැහැ. තේරෙනවද ඔබට? You can take the benefit that he was wounded for our transgressions, right? And by the stripes that he received, we are healed. So we have a benefit, right? We have a benefit, and we receive the benefit, and the benefit is healing. We receive it. But sometimes we don't pay attention to who this Jesus, Son of God, was and is, and how he paid the price, and what a price he has paid to give us that benefit. ඒ ආකාරයට අපි පංගක් කලාවට අපි තේරුම් ගන්නේ නැහැ කොහොමද උන්වහන්සේ ඒ මරණයට මුහුණ දුන්නේ, කොහොමද උන්වහන්සේට කසපාරවල් 39ක් ගැහුවේ, ඒකෙන් උන්වහන්සේට ලැබුණා වූ මේ උන්වහන්සේ අත්විඳා වූ වේදනාව ගැන අපිට පංගක් කලාවට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඉල්ලන්නේ උන්වහන්සේගේ ඒ කසපාරවල් වලින් මට සුවය දෙන්න. නමුත් මම තවමත් අර උන්වහන්සේගේ කුරුසි පත්වීමත් එක්ක නැහැ. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ ඇදහිල්ල ඇවිල්ලා අර හැඳින්වීමේ ඇදහිල්ලක්. තවමත් කුරුසි පත්වීමේ ඇදහිල්ලට ගිහිල්ලා නැහැ. We can receive many miracles before we can actually understand the cross. Before we can actually understand and figure out what the Lord did for us. ඊයේ දිනේ අපි අපේ පවුලේ ආත්මාවේදී එක බයිබල් පදයක් විශේෂයෙන් බැලුවා. In our family prayers yesterday we were able to see one particular Bible verse. I would like to repeat this verse to you. It's in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. දෙවෙනි කොරින්ති 5:21 වෙනි පදය. දෙවෙනි කොරින්ති 5:21. I will read it to you in English. 2 Corinthians 5:21. Here it says, "For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him." අප උන්වහන්සේ තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම වන පිණිස පාපයක් නොදත්තා වූ උන්වහන්සේ අප වෙනුවට පාපය වෙන්න සැලැස්වූසේක. Hallelujah. අපි පව්කමාව ලබන්න ඕනි කියලා අපි පංගක් කලාවට ඉල්ලනවා. හරි. අපිට උන්වහන්සේ පව්කමාවක් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබ කොච්චර හිතලා තියනවද ජේසුස් වහන්සේ පාපයක් නැති කෙනෙක්ව පාපයකට අපේ පාපවලට වන්දි ගෙවන්න දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ජේසුස් වහන්සේව පත් කරා කියලා. We can ask the Lord to forgive, right? And sometimes we receive that forgiveness. But do you know what it is to pay the price of the entire world, all humanity, and to pay the price of everyone's sins without being a sinner? Do you understand that? So that is the price that the Lord paid. Jesus වහන්සේ පව් නොකරපු එකම කෙනා මේ ලෝකේ ජීවත් වුණා වූ එකම කෙනා. නමුත් උන්වහන්සේ සියලු දෙනාගේ පාප වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා හැටියට වන්දි ගෙවුවා. හරිද? මෙතන සඳහන් වෙනවා පව් නොකරපු උන්වහන්සේ අපේ පාපය උන්වහන්සේගේ කාර්යයට අරන් එකට වන්දි ගෙවුවා කියලා. ඒ වගේම අපව ධර්ම ඉෂ්ට කරන්නට, to make us righteous, right?
So sometimes we are asking for the benefit, but we are not thinking of God or the Son of God who did whatever he had to do to pay the price. මම කලාවට දෙමාපියෝ ගොඩාක් දුක් විඳිනවා. උදේම නැගිටලා අම්ම කෙනෙක් ඉන්දියාප්පත අම්බලා සම්බෝල ටිකක් හදාගෙන ඒක කොහෙන් හරි අරන් ගිහිල්ලා කඩේකට දීලා කීයක් හරි ගෙනල්ලා ළමයිට කන්න දෙනවනම් ඒ අම්මා දන්නවා කොච්චර දුක් විඳිනවද කියලායි දරුවන්ව හදන්නේ. නේද? මම කලාවට දරුවෝ දන්නේ නැහැ. දරුවට ඕනේ මේක එක එක දේවල් ඕනේ. මම කලාවට ටියුෂන් පන්ති වලටත් අම්මා දානවා. ඊට පස්සේ කියනවා මට දැන් මොබයිල් ෆෝන් එකක් ඕනේ. ඊයේ නිවුස් මොකද්ද සාකච්ඡාවක මට ඇහුණා මේ කාලේදී අම්මලා තාත්තලා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා දරුවන්ට මොබයිල් ෆෝන්ස් අරන් දීලා මොබයිල් ෆෝන්ස් වලින් වෙලා තිබෙන මේ දේවල් පොඩි දරුවන්ට වෙලා තිබෙන දේවල් අයහපත් දේවල් ගොඩක් මේ සාකච්ඡා වුණා එක වැඩසටහනක. ඉතින් ඒ අම්මා උදේ පාන්දර නැගිටලා මේ ඉන්දියාප්පත අම්බලා එක එක දේවල් කරලා දරුවන්ට ඉගෙනීමක් දෙනවා. හරි මොකක් හරි කරලා මහන්සි වෙලා ඒවා කරනවා. නමුත් දරුවාට ඕනේ මොකද්ද? දරුවාට ඕනේ හොඳට ඇඳ ගන්න, ඒ පන්ති අනික් ළමයි වගේ ඇඳ ගන්න, මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගන්න, ඒ වගේම එක දේවල් ඒගොල්ලන්ට ඕනේ විදිහට භුක්ති විඳින්නට ඒ දරුවෝ හදනවා. කී දෙනෙක් ඇත්තටම මේ අම්මත් එක්ක උදේ පාන්දර නැගිටලා අම්මත් එක්ක ඉන්දියාප්පත අම්බන්න උදව් කරන්න ඇතිද? මං හිතන්නේ 100කට 10 දෙනෙක්වත් එහෙම කරන්න ඇති කියලා. If a mother is boiling string hoppers and selling, and that's the way she's earning for the children and bringing the children up, right? How many are really getting up in the morning and saying, I will also get up with you and I will help you to make the string hoppers? I don't think many children will do that. But they want the benefit. They want whatever they want. They want the beautiful clothes or a mobile phone or something else. මම කියලාට ඒ ළමයි කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරුමක් නැහැ කියලා අපි කිව්වට අපටත් වෙලා තියෙන එකමයි. ජේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් වෙලා කොතරම් වේදනාවක් අප වෙනුවෙන් වින්දාද කියලා අපි තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් අර හාස්කම් විතරක් හොයාගෙන යන මනුෂ්‍යයා තමාගේ ඇදහිල්ලේ හැඳින්වීමේ කොටසේ තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම තේරුම් ගන්නා වූ මනුෂ්‍යයා දැන් ඊට වඩා ගොඩක් ඉදිරියට යනවා. The man who is only able to understand signs, miracles, wonders, and every time he is asking for it, and the church says, pray for anything, my dear brother, sister, you will be blessed, right? And you still don't know what's the price. What's the price? ගොඩක් වැදගත් බලවත් දේව සේවයේ යෙදුනා වූ අය දැනුත් දෙදි සිටිනා වූ අයගෙන් ඇහුවොත් මට මතක් වෙනවා කැත්රින් කූල්මන් කියනා වූ එක දෙයක්. කැත්රින් කූල්මන් කියලා ඇමරිකාවේ හිටියා හොඳ වැදගත් දේව දාසියෙක්. ගොඩාක් සේවය කරා. හරි. ඒකේ දියුණියන් වලට දහස් ගණන් මිනිස්සු ආවා. සුව කිරීම ගොඩක් වුණා. හරි. නමුත් එයා කියනවා හැම දේව මෙහෙකම දහස් වරක් මැරෙනවා කියලා. She says, I die 1,000 times in every service. So you need to die 1,000 times in every service to do a ministry. Sometimes some of us may be fasting, praying, when others are just feasting and having fun. There is a price to pay, and the price was paid actually by Jesus. But those of us who will also want to do something for the Lord may also want to pay some price, and that is what we do. මේ මිලය මොකක්ද කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනෝනේ. ජේසුස් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ගෙවා තිබෙනා මිලය. අපි ඒසායා 52 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ බැලුවොත් ඒ මිලය කොතරම් දුරට දෙවියන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ගෙවලාද කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. In Isaiah chapter 52 verse 3. Earlier we saw chapter 53 verse 5. Now it is chapter 52 verse 3. අපි දැන් බලමු ඉසායා 52 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. Isaiah 52 verse 3.
For thus says the Lord, you have sold yourselves for nothing, and you shall be redeemed without money. For thus says the Lord, you have sold yourselves for nothing, and you shall be redeemed without money. Yesaya 52 තුන්වෙනි පදය කියන්නේ. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක. නුඹලා නිකමට විකුණන ලද්දහුය. මිල නැතිව නුඹලා මුදනු ලබන්නහුය. නුඹලා නිකමට විකුණුන ලද්දෝය මිල නැතුව නුඹලා මුදනු ලබන්නෝය. ඒ කියන්නේ මිල නැතුව කඩේකට ගිහිල්ලා මොන හරි ගන්න පුළුවන්ද? සල්ලි ගෙවන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්ද? නායක නම් ගන්න පුළුවන් නේද? ඒකත් ගන්න අමාරුයි. නමුත් මිල නැතුව අපිට මිදීමක් තිබෙනවා. මිල නැතුව අපිට මිදීමක් තියෙන්නේ කොහොමද? ජේසුස් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් මා වෙනුවෙන් මිලේ ගෙවලා තියෙන නිසා. We have been redeemed. We are redeemed without money. It says, without money you will be redeemed. You have sold yourselves for nothing, and you shall be redeemed without money. You shall be redeemed without money. So without money, if you and I are to be redeemed, then who paid the price? Right? If you go on looking at this, right, in the book of Isaiah, it said, come and buy from me milk and bread and everything you want, free. ඉසාගේ පුත මේ කාලේ සල්ලි අඩපාඩු තියන අය හොඳ නැහැ. ඉසාගේ පුත කියවන්න ඕනේ කිරිද ඔබට අවශ්‍ය රොටිද අවශ්‍ය ආහාරද මගෙන් ලබා ගන්න මම ඒක නොමිලේ ඔබට දෙනවා කියලා දේ වචනේ සඳහන් නේද? ඉතින් නොමිලේ දෙන්නව දෙවියන් වහන්සේ. නමුත් නොමිලේ උන්වහන්සේ නිකන් අහසෙන් කඩලා මේ ගෙනලා දෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා අප වෙනුවෙන් වන්දි කියපු නිසා අපිට ඒවා දැන් නොමිලේ ලැබෙනවා. So that's the second P that I want to share with you, which is called price. And the third P that I want to share with you is this. Mama, දැන් කියන්නේ යන තුන්වෙනි කාරණාව ඒ P අකුරෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලින් තිබෙනවා. It's purpose. Purpose. Right? සිංහලෙන් කිව්වොත් ඒකේ අරමුණ අවශ්‍යතාවය කියන්න පුළුවන් අරමුණ. What is the purpose of Jesus being crucified? Jesus වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීමේ අරමුණ මොකක්ද? To have victory. To have victory. Victory over sin, victory over death, victory over the devil. Victory over sin, victory over death, victory over the devil. මේ අරමුණ මොකක්ද? ජේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් වීමෙන් අපට ලැබෙනා වූ දේ මොකක්ද? උන්වහන්සේ අපට ජයග්‍රහණය දෙනවා. ජයග්‍රහණය දෙනවා. මොකක් සඳහාද? පාපෙන් මිදෙන්නට ඒ උන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය අපට ලැබෙනවා. ඒ වගේම මරණයෙන් මිදෙන්නට උන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය අපට ලැබෙනවා. කුරුසියේදී උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් මැරුණා, අප වෙනුවෙන් මැරුණා, මේ ලෝකෙ වෙනුවෙන් මැරුණා කියලා හරියටම විශ්වාස කරනව කෙනාට ඇත්තටම මේ වසංගතයෙන් මරණය ඇති වෙන්නේ නැහැ. If somebody believes exactly that Jesus died for me and I now am set free from death, then actually from this plague you cannot die. Because you know that Jesus died to set us free from death, from the death of sin, from death itself, and from the devil. Jesus වහන්සේ hallelujah අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු ප්‍රශංසා කරමු. Thank you Jesus. Hallelujah. උන්වහන්සේ මොකෙන්ද අපව මුදාගත්තේ කුරුසිය තුලින්? උන්වහන්සේ පාපයෙන් මුදාගත්තා, නිදහස් කරා. හරි උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපට පව කමාව තිබෙනවා. නිකම්ම නිදහසක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි පව කමාව ලබනවා. අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවොත් මට මේ පාප වලට මගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ සමාව දෙන්න කියලා ඒ දේවල් අනුව උන්වහන්සේ අපට සමාවක් දෙයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මරණයෙන් අපව නිදහස් කරනවා. උන්වහන්සේ කුරුසිපත් වුණේ අපි හැම රෝගයකටම හැම වසංගතයකටම හැම යක්ෂගේ ක්‍රියාවකටම අසුවි මැරෙන්න ඕනේ කියලා නෙමෙයි. හරි. ඊයේ මම ගේකට ගියා යාත්‍යා කරන්න දවල් වෙලාවේ. මම ගේකට ගියා ඒ ගෙදරට යන්න තියෙන පාරවල් හරි පටුයි. මම දන්නේ අඩි 6ක්ද 7ක්ද 8ක්ද කියලා නිකන් මෙතනින් මෙතනට විතරයි පාර තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ වාහනේ අරන් යනකොට ටිකක් අමාරුයි. මට හිතුණා මම බයික් එකේ ගියේ නැත්තේ. නමුත් එක තැනකට ගිහිල්ලා හරවනකොට මගේ පස් රෝදේ ගියා බොක්කක් අස්සට. ඊට පස්සේ 3 wheel තමයි නේද 4 wheel නෙවෙයි. ඉතින් එක රෝදයක් බොක්කුවේ.
ඒගොල්ලෝ මට මග පෙන්නුවා. නමුත් මෙතනින් මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම හරවන්න ඕනේ. හරවපු ගමන්ම එක රෝදයක් බෝක්කුවේ. ඇත්තටම ඒක ගියා දැන් යට වදිනවා. මට තේරෙනවා මේ වාහනේ මේ පැත්ත යට වදිනවා. ඉතින් බොහොම අමාරුයි මම දෙවනාසිට කතා කරමින් රිවර්ස් ගිය එක දාලා එමෙන් වාහනේ ගත්තා එළියට. ඒ බෝක්කුවෙන් ඒ වාහනේ කොහම හරි එළියට ආවා. ඊට පස්සේ ඒක හරවන්න වෙන තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒ පාරේ ආයෙ තවදුරටත් යන්න ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණා. පංගකලාවට අපි අර යන්නා වූ ගමනේදී අපිට ගොඩාක් අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් ගොඩක් තිබෙනවා. නේද? මොකක් හරි ප්‍රශ්න කරදර බාධාවන් ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් ගොඩක් තිබෙනවා. There are many obstacles. But you need the victory. And you need to get over it and be victorious. අපිට තිබෙනා බාධාවන් අපි ඉක්මවා යන්නට ඕනේ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න. ඒ බාධාවන් තිබෙනා තැන අපිට නවතින්න බෑ. නේද? මොන බාධාවක් ආවත් යක්ෂයාම ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඒකෙන් අපි මිදෙනවා. ඉතින් පාපයට විරුද්ධව ජේසුස් වහන්සේ කුරුසිය තුලින් අපිට ජයග්‍රහණය දී තිබෙනවා. මරණයට විරුද්ධව ජයග්‍රහණය දී තිබෙනවා. ඒ වගේම යක්ෂයාගේ හැම ක්‍රියාවකටම විරුද්ධව ජයග්‍රහණයක් දීලා තියෙනවා කුරුසිය තුලින්. The Lord has already given us victory through the cross. So this third point that I share with you now is about purpose. When you know your faith, basic faith is through signs, wonders or whatever. And then that deepens through the cross, right? Through the price that Jesus paid. Then now we begin to know I have a purpose. Jesus died at the cross, not for nothing. He died at the cross to give me a purpose, a victory, right? Victory over the most dangerous, difficult things of life, right? And then I begin to now get deeper, go deeper in the faith. ඉතින් අර හැඳින්වීමේ දීලා තිබෙනවා අය හාස්කම් විතරක් වෙනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම ටිකක් හෝ මතක් කරගෙන ඉන්නවා අය පංගකලාවට ඒක ටිකක් හරි මතක් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් නිකන් ටිකක් මතක් කරලා වැඩක් නැහැ. ජේසුස් වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම මතක් කරලා මේ ටික මතක් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් අපිට ජයග්‍රහණයක් කර්මයක් තියෙනවා. ජේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලෙන් පාපිට කමාව තියෙනවා. අපි මරණයෙන් නිදහස් වෙනවා. යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවන් වලින් නිදහස් වෙනවා කියලා ඔබ දන්නවා නම් එහෙනම් මෙතන ඉන්නා වූ අය හෝ මේ ලයිව් ස්ට්‍රීමින් බලන්නා වූ අය කී දෙනෙක් කියනවාද මට කවුරු හරි මොකක් හරි කවලා තියෙනවා පොවලා තියෙනවා මොකක් හරි දෙයක් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වලින් කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා සෙනඟ කොච්චරක් ඉන්නවද මේ ලංකාවේ. There are so many people who are saying they say they are for generations Christians or whatever denominations they may belong to. But they say, somebody has charmed me. Somebody has done this to us. Some kind of witchcraft has been done. Kodi vina, huniya, marwa meva karla thiyena kiyala kiyena. Oba tamat ඒවට අසුවි සිටිනා පුද්ගලෙක් නම් ඔබ දන්නේ නැහැ ජේසුස් වහන්සේගේ ගැලවීමේ බලය ඔබ තව දන්නේ නැහැ. ඔබ තව එතනට ඇවිල්ලා නැහැ. ඔබ එතනට ආව කෙනෙක් නම් ඔබ කියන ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මට ගැලවීමක් තිබෙනවා ඔකෙන් යක්ෂයාගෙන්ද අශුද්ධාත්ම වලින්ද ওই හුණියන් කොඩි වින වලින්ද යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වලින් මාව දෙවියන්වහන්සේ ගලවලා ඉවරයි. ඕව මට කොහෙන් ගෙනාවත් කවුරු කරත් ඒකෙන් මට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන් වෙයි. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. The fourth thing I want to share with you again with the letter P, right, is this power. You need power. හතරවෙනි කාරණාව මම නැවතත් ඔබ සමග බෙදා ගන්නව කාරණාව අපිට බලය අවශ්‍යයි. ඒකත් ඉංග්‍රීසි වලින් P අකුරෙන් තියෙන්නේ බලය. Power. To give us that power, Jesus, the Son of God and the Heavenly Father decided together to send the Holy Spirit on the day of Pentecost, right? And to whoever receives the Holy Spirit, right, he will receive power. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. In Acts chapter 1 verse 8, right? ක්‍රියා 1:8 පදේ සඳහන් වෙනවා සුදාන්තන වහන්සේ අප මත එන කල අපි බලය ලබනවා කියලා. මේ හැම දෙයක්ම අපි තේරුම් ගත්තත් අවසානයේදී
මා තුල ක්‍රියා කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය නැත්තම් එතකොට මට මම බලවත් කිතුනෙක් වෙන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු ක්‍රියා 1 වෙනි පදය Acts 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. නමුත් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල නුඹලා බලය ලබන්නහුය. එවිට නුඹලා යෙරුසලමෙහිද මුළු යුදයෙහිද සමාරියෙහිද පොළවේ සීමාව දක්වාද මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුයයි කීසේක. Hallelujah. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමිණි කල ඔබ බලය ලබන්නෝය කියලා කියනවා. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. හරි මේ බලය මොනවාද? දෙවියන් වහන්සේ තුල තිබෙනා ওই බලය උන්වහන්සේ අපට ලබා දෙනවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ කරන්න ඕන දේවල් අපේ ජීවිතේ අපි ආඥා කරමින් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වචනේ බලනකොට අපිට සාමාන්‍ය බයිබල් පදයක් ගත්තාම ඒකේ වචන ගොඩක් තිබෙනවා. නමුත් මේ බයිබල් පදේ ගත්තාම ඒ වචන තුලින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මතුවෙනවා. You may read the Bible and say, I read a verse today. This is the verse, right? But when you read it with the power and the presence of the Holy Spirit, you begin to feel the power. You begin to feel the power. Mark 11 කිව්වොත් in Mark chapter 11 verse 24. When you pray, believe that you have received what you have asked for and it shall be done unto you. ඔබ යාඥා කරන විට ඔබ යාඥා මෙන් ඉල්ලන්නා වූ දේවල් ඔබට ලැබුණේ යයි අදහන්න. එවිට ඒ දේ ඔබට කරනු ලැබේ. කියන්නේ So, when you sometimes read verses, those will be just verses. But when you understand that, you understand it through the Holy Spirit. Mark 11:24. එබැවින් නුඹලාට කියමි. නුඹලා යාඥා කොට ඉල්ලන මොන දෙයක් වුවත් ඒ සියල්ල නුඹලාට ලැබුණේ යයි අදහා පල්ලා. එබැවින් නුඹලාට කියමි. නුඹලා යාඥා කොට ඉල්ලන මොන දෙයක් වුවත් ඒ සියල්ල නුඹලාට ලැබුණේ යයි අදහා පල්ලා. ඊට පස්සේ මොනවද? ඒවා නුඹලාට ලැබෙන්නේ. ඒවා නුඹලාට ලැබෙන්නේ. හරිද? දැන් අවශ්‍යම කොටස අතහැරුණා. යාක්ෂා කියනවා ඒක නම් කියන්න එපා කියලා. නේද? ඒක මම මේ දෙපාරක් හෙව්වේ මොකද්ද ඊට පස්සේ දෙන්නේ. නේද? නැත්නම් මේ බයිබල් පදේ වැඩක් නැහැ. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. හරිද? ඉතින් මේ අර සුද්ධාත්ම බලය නැති කෙනා, ආලේප නැති කෙනා මොනවාද තේරුම් ගන්නෙ? මම මේ යාත්‍රා කරනකොට මට සුවය ලැබෙයි. දැන් මම කොහේ හරි ડોක්ටර් කෙනෙක්ව ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. මොකක් හරි බෙහෙතක් ගන්න ඕනේ. මේකට මේ ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. ඒවා නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් ඔබට සුවය ලැබෙයි. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් උන්වහන්සේ හාස්කමක් කරයි. දැන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල මා තුල සිට අපට ඒ හාස්කම කරනවා. ඉතින් මේ ශුද්ධාත්ම ආලේපය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කාගෙන් හරි අහුවොත් කොහෙද තියෙන්නේ? If somebody asks you and me, where is this Holy Spirit anointing? Where is the anointing? Right? Where is the Holy Spirit? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කොහෙද වැඩ සිටින්නේ කියලා ඔබෙන් මගෙන් කවුරු හරි අහුවොත් අපි මොකද්ද කියන්නේ යන්නේ? අපි කලින් බැලුවා 1 කොරින්ති 6 පදයක්. අපි 20 වෙනි පදේ බැලුවා. අපි දැන් බලමු 19 වෙනි පදය. In 1 Corinthians chapter 6, earlier we saw verse 20. Now let's have a look at verse 19. Korinthi 6:19. I'll read it to you in English. 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own? නුඹලාගේ ශරීරය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබූ නුඹලා තුල ඇත්තා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මාලිගාව බව නොදනියුද? Hallelujah. දැන් ශුද්ධාත්ම වහන්සේ කොහෙද වැඩ සිටින්නේ කියලා කවුරුත් ඇහුවොත් අපි කිව්වොත් අනේ දේවස්ථානේ අපි දේවස්ථානේ නම් හොඳට ශුද්ධාත්ම බලය තියෙනවා. නැත්නම් අපේ වාද තුල තියෙනවා. අපේ පාස්ටර් තුල තියෙනවා. හරි. එහෙම අපි අඳුරන දේවදාසෙක් තුල තියෙනවා කියලා කිව්වොත් එතකොට ඔබ තාමත් දන්නේ නැහැ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ වැඩ සිටින ස්ථානේ කොහෙද කියලා.
හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ වැඩ සිටින අවස්ථාවේ ඔබ හිතාගෙන ඉන්නේ ගොඩක් ඈත කොහරි වෙන තැනක කියලා. නමුත් අපේ ශරීරය දැන් ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ දේව මන්දිරයක් වී තිබෙනවා නම් එහෙනම් ශුද්ධාත්ම වහන්සේ වැඩ සිටින්නේ මා තුල. දැන් මම ළඟදී කෙනෙක්ට කතා කරලා ඇහුවා මේගොල්ලෝ ක්‍රිස්තියානි අය මම ඇහුවා ගෙදර ඔයගලගේ ගෙදර මේ චර්චස් කීයක් තියෙනවද කියලා. කිතුන් දේවස්ථාන කීයක් තියෙනවද කියලා ඇහුවා ගෙදර. ඉතින් ආ දැන් බලන්න මොකද්ද මේ පාඩය ඇහුවේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ බයිබල් පදේ කියලා ඒගොල්ලන් ගෙදර 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මං කිව්වා ඔයගොල්ලෝ 3 දෙනාම ශුද්ධාත්ම වහන්සේ වැඩ සිටින දේව මන්දිර 3ක් නම් එහෙනම් ඔයගොල්ලන් ගෙදර දේව මන්දිර 3ක් තියෙනවා. නේද? ඒ ඔබමයි. හරිද? පංගකායරක කියනකොට කිසිම ගාණක් නැහැ. නිින්ද යන්නත් යනවා. Some may even fall asleep even though they hear such a thing. මේ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ සමග ශුද්ධාත්ම වහන්සේ සමග මා තුල වැඩ සිටිනවා කියලා ඔබ දන්නවා නම් එහෙනම් કોઈ යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවකටද අපි ඔළුව පහත් කරන්න යන්නේ? કોઈ ලෙඩ රෝගයකටද අපි මැරෙන්න යන්නේ? કોઈ වසංගතයක් නිසාද අපි මේ වගේ දුක් විඳින්න යන්නේ? ඇත්තටම දුක් විඳින්න බෑ. කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුල මා තුල වැඩ සිටිනවා. The Holy Spirit is within us. That means God is within us. And that is power. When you receive that Holy Spirit, the order of things in you, in your body, mind and spirit, in your faith, in your life changes. You can believe in miracles, that's the first step. You can believe in Jesus being crucified, that's the next step. You can believe that Jesus was crucified to set us free from sin, death and the devil, that's the third step. But when you believe that this God who does all this lives in me, then that's power, then that's the presence, then that's the highest level of faith. ඔබට පුළුවන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හාස්කම් ගොඩක් දකින්නට. ඔබට ඒ හාස්කම් තුලින් ඔබට ලොකු සතුටක් දැනේ. මට උන්වහන්සේ ලොකු හාස්කමක් කරා, පුදුම දෙයක් කරා. හරි හොඳයි. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියි. ඒක තමයි පළමු පියවර. නමුත් දෙවෙනි පියවර ඔබ දන්නවද? ජේසුස් වහන්සේ මා වෙනුවෙන් කුරුසිපත් වුණා. මා වෙනුවෙන් වන්දි ගෙව්වා. ඒක ඔබ විශ්වාස කරනවද? ඒ තමයි දෙවෙනි පියවර. හරි ඒක හරියට විශ්වාස කරනවා නම් ඒ දෙවෙනි පියවර. තුන්වෙනි පියවර ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම තුලින් උන්වහන්සේ මට ජයග්‍රහණයක් දෙනවා. පාපයට විරුද්ධව මට පාව නොකර ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණයක් උන්වහන්සේ මට දෙනවා. ලෙඩ රෝග වලට හෝ මරණයට විරුද්ධව තිබෙනා මේ බලය උන්වහන්සේ මට දෙනවා. උන්වහන්සේ මලවුන්ව නැගිටෙව්වා. එතකොට උන්වහන්සේ ළඟටම අපි හැමදාම ගිහිල්ලා මලවුන්ව නැගිටවන්න අපවත් නැගිටවන්න කියලා අහන්නේ. අපි දැන් ඒ ආකාරයට නැගිටි සිටිනවා අය. ඒ ආකාරයට යක්ෂයා ආවත් අපිට අපි බය නැහැ. යක්ෂයාගේ හැවණැල්ලටත් බය නැහැ. අශුද්ධාත්මවල ක්‍රියාවන් වලටත් බය නැහැ. අප තුල දැන් ඒ පුදුම ඇදහිල්ලක් තිබෙනවා. ඒ තමයි තුන්වෙනි පියවර. හතරවෙනි පියවර ශුද්ධාත්ම වහන්සේ මේ සියල්ලම කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය මා තුල වැඩ සිටිනවා. ඒ නිසා මම දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ දේව මන්දිරයක් වී සිටිනවා. උන්වහන්සේ මා තුල සිට ක්‍රියා කරනවා. මම ඉල්ලන්නා වූ දේවල් ඇත්තටම ඈතට ගිහිල්ලා කොහේ හරි පල්ලියට හෝ පාද කෙනෙක් ළඟට අපි යන්නත් ඕනේ ඒව කරන්න ඕනේ. නමුත් උන්වහන්සේ ඒ දේවල් කරන්න උන්වහන්සේ මා තුල වැඩ සිටිනවා. මගේ පවුලේ නිවසේ වැඩ සිටිනවා. ඒ තමයි මගේ ඇදහිල්ල. You can be stuck with the prelude. You can be stuck with the price. You can be stuck with the purpose. You can be let loose and free finally with the power, because you now understand, you receive it, you come there one by one and then you fix it together, and that becomes amazing power in our lives, amazing faith. And the difference in our faith is because you are stuck in one place or you are not gone to the next. But when we begin to go to the next level and the next level, and finally when we say this Holy Spirit lives in me, then you are blessed. You are so much of power in the presence of God that every person who believes so will be blessed. ඉතින් අපි අර හාස්කම් තුල හිරවි සිටින උසෙනගත් නෙවෙයි.
අපි ජේසුස් වහන්සේ ගෙවව මිලේ දාන්නේ නැති සෙනගකුත් නෙවෙයි. අපි උන්වහන්සේ ගෙවව මිලේ නිසා යක්ෂයාට විරුද්ධවත් යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවන් වලට විරුද්ධවත් මනුෂ්‍යයන්ගේ අයහපත් දේවල් වලට විරුද්ධවත් තිබෙනා වූ ජයග්‍රහණය දැන් අපි දන්නවා. ඔබට පුළුවන් මේ ජයග්‍රහණය තුල ජීවත් වෙන්න. අවසානයේදී මේ හැම දෙයක්ම කරන්නා වූ සුදත්ව වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ තුලත් ක්‍රියා කරනවා, පුත්‍රයන්න් වහන්සේ තුලත් ක්‍රියා කරනවා. සුදත්ව වහන්සේ ඒ ආකාරයට මුල සිට ක්‍රියා කරනවා. උන්වහන්සේ දැන් අප තුල සිටිනවා. ඒ නිසා අපේ කිතුණු ජීවිතේ පුදුමාකාර බලවත් කිතුණු ජීවිතයක් වෙන්න ඕනේ. We understand this whole process and we have come into such a place of glory, presence of God, and may the name of the Lord be glorified. එවිට අපි මේ සියල්ලම තේරුම් ගන්නා වූ දේවදරුවෝ වෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අපිට ඒවා නිකන් නිතර මතක් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඒවා දැන් අපිට හොඳටම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් උන්වහන්සේ තුල සිට ඒවා අපි දැන් තේරුම් ගන්නවා. We have now come to know who this Jesus is, what he has done. And now I am a victorious person in the name of Jesus. And in Romans 8:37 it says we are more than conquerors. අපි අතිශයින්ම ජයග්‍රාහකයෝ වන බව රෝමාට වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙනවා. අතිශයින්ම ජයග්‍රාහකයෝ. නිකම් පුංචි ලකුණු දෙකක් ගහලා ස්ටේඩියම් එකට ගියා වගේ නෙමෙයි. නේද? ගිය යන හැම වෙලෙම 100ක් ගහලා 150ක් ගහලා ස්ටේඩියම් එකට අවුට් වෙන්නේ නැතුව යනවා වගේ. ඒ කියන්නේ පුදුමාකාර බලයකින් ක්‍රියා කරන්න උදේවතර. අපි ආත්මය කරමු. Thank you Jesus. Hallelujah. මේ කාලේදී ගොඩාක් කොරෝනා වසංගතය දැන් පැතිරී යමින් තිබෙනවා. අපි මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් යාත්‍රා කරමු. මේ පැතිරී යන කොරෝනා වසංගතයෙන් දෙවනාසේ ලෝකයට මේ රටට අපට ලොකු ගැළවීමක් දෙන්න ඕනේ කියලා. මේ දවස්වල මේ පැතිරී යන කොරෝනා වසංගතය බුදුන්වත් දන්නේ ඊට පෙරේදාද 74 දෙනෙක් ලංකාවේ මිය ගියා. ලොකු සංඛ්‍යාවක්. එතන වැඩිම සංඛ්‍යාව. ඊයේ දෙනෙක් මිය ගියාද කියලා හරියටම මෙතන ප්‍රකාශ කළා නැහැ. නමුත් 4727 දෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා තිබෙනවා ලංකාවේ කොරෝනා වසංගතය නිසා. ඒ වගේම 3,18,000කට කොරෝනා වසංගතය හැදිලා 2 ලක්ෂ ගාණක් සුවය ලබාගෙන සිටිනවා. 29,000 ගාණක් තාමත් සුවය ලබමින් සිටිනවා. ඒ වගේම මේ වසංගතය තව තවත් පැතිර යනවා. 318,000 odd people have got this virus in Sri Lanka. 4,727 people have died. 29,000 people are still with the coronavirus. Maybe much more, we don't know the figures actually. ඒ වගේම ලෝකේ මිලියන 201ක් දක්වා දැන් කොරෝනා වසංගතය හැදිච්ච අයගේ සංඛ්‍යාව මිය ගිය අය මිලියන 4.2ක්. තාමත් ලෝකේ මිලියන 15කට වඩා මේ වසංගතය තිබෙනවා අය සිටිනවා. ඒ වගේම මේ කාලේදී හැම රටකම නැවතත් කොරෝනා වසංගතය පැතිරී යන ආකාරයක් අපි දකිනවා. මේ හැම දෙයකටම අපිට තිබෙනා එකම විසඳුම ජේසුස් වහන්සේගේ ලේවල බලය. උන්වහන්සේගේ පව්කම, උන්වහන්සේගේ සුවය. නිසා අපි ඉල්ලමු ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ලංකාවට ඒ පව්කම දෙන්න කියලා. ලංකාවට ඒ සුවය දෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි රටේ ජනාධිපතිතුමාවද අගමැතිතුමාවද රට පාලනය කරන අයවද අපි දැනට බාර කරනවා. උන්ට මේ කාලයේදී මේ වසංගතය නිසා වෙනත් හේතු නිසා ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබෙනවා. අපි ගොඩාක් ආර්ථික තත්ත්වෙන් පහතටම වැටී සිටිනවා. We have fallen deep down in our economic situation in Sri Lanka. And I pray for the politicians, I pray for the president, the prime minister, the finance minister and all who are taking care of things. And I pray in the name of Jesus that the Lord will help us to come out of this plague and also come out of our debts, come out of our problems and difficulties. Ape Naya Bharat
අපි දැන් නායබර රටක ඉන්නේ ගොඩාක් ණය වෙලා වෙනත් රටවල් වලට වෙනත් සමාගම් වලට ඉතින් අපි දැන් මේ ණය ගෙවා ගන්නත් බැරුව ඉන්නවා ගොඩාක් අපහසුතාවයන් ඇති වෙන්නට තිබෙනවා ඉදිරියේදී ඒ නිසා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් රටම දෙවියන් වහන්සේට බාර වී උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් පවකමව ගැනවීම ලබන්න ඕනේ කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. Let's pray for the whole world. Let's pray for all the nations. Let's also pray for the Olympics going on. And let's pray that the blood of Jesus will be upon all. And the world will believe that Jesus is Lord. That Jesus is Lord. And may the Lord help us all to come out of these evil things and plagues and other evil things. May the name of the Lord be glorified. Jesus වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබට ඔබේ පවුලේ සිල් දනාටත් ඔබේ නිවාස වලටත් මේ මොහොතේදී අදහන්නව සිල් දනාටද අදහන්න බැරුව සිටින අයටද ජේසුස් වහන්සේ ගැලවීමක් දෙන්න ඕනේ කියලා අපි ඉල්ලමු. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යක්ෂයාගේ දෑත් වලින් සිල් දනා නිදහස් වී ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබට ඔබේ පවුලට ජේසුස් වහන්සේ විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරමින් මේ වසංගතයෙන් ආරක්ෂා කරමින් ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් දිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය වූ දේවල් මුදල් කන්න බොන්න ආහාර නිකුත් දේවල් ජේසුස් වහන්සේ දෙන්න ඕනේ කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. Lord, bless your dear children, the people here, all those who are watching us through the live streaming. Lord, provide all the needs of everyone. May the name of the Lord be glorified. The mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's share the sign of peace now. The Samadhani Acharya Sundanandemu. Jesus වහන්සේගේ නාමයෙන් උන්වහන්සේ අපට සමාදානයට පෞකමාවද ගැලවීමද උන්වහන්සේගේ රැකවරණයද දැනලෙස අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ප්‍රේමවන්තනි අපි එකින් එක්කිනාට ප්‍රේම කරමු. මක්නිසාද ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේගෙන්ය. Beloved, let us love one another, for love is of God. Peace be with you. දෙවියන් වහන්සේගේ සාමය සමාදානය ඔබ සමගද ඔබ ප්‍රේම කරනා සිල් දෙනා සමගද සදාටම වේවා. Amen, amen, amen. Sureshini will lead us with the next song. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thanks a lot. Amen. Thank you, Jesus. මේ ගීතය සමහර විට ඔබ අසා නැතුව ඇති. මේකේ වචන තාමත් ලස්සන වචන. ෆාදර් කිව්වා වගේම අපේ ජීවිත හදාගෙන අපේ පාපයන් අපේ පාපවලට සමාව දීලා ඉවරයි උන්වහන්සේ අවුරුදු 2000කට ප්‍රථම. නමුත් අපි එදිනෙදා සමහර විට අපි දැනුවත්ව හරි නොදැනුවත්ව අපේ වැරදි සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ඒවට කියමු අපි ආයි මේක කරන්නේ අපි නැවත වාරයක් අපේ පව් අපි වැරදි කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ගීතය මගේ ගීතයක් මම මෙය උන්වහන්සේට පුද කරන්න කැමතියි. මගේ ජීවිතේ මේ තාක් දුරට උන්වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමී. උන්වහන්සේ සියලු පාපේ සියලු වැරදි වලින් මම නිදහස් කොට උන්වහන්සේ මාව පුදුමාකාර ජීවිතයකට උන්වහන්සේ ගෙනල්ලා තිබෙන නිසා මම මේ ගීතය කියන්නේ නිකන් වචන වලට පමණක් සීමා කරලා නෙමෙයි. උන්වහන්සේට ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්නේ නෑ කරන්නේ මම ආයිමත් ඔබගේ සිත රිදවන දේ. කුමට සතුටු වී විමක් සිත ඔබ දුක් වී යාන. උන්වහන්සේට දුකක් දෙනවා නම් අපි කොච්චර සතුටුනක් වැඩක් නැහැ කියන දේ තමයි මේ කියන්නේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ මාව ඒ ස්ථානෙට ගෙනත් තිබෙනවා. උන්වහන්සේ ඔබවත් ඒ ස්ථානෙට ගෙනේ කියන එක විශ්වාස කරනවා. ආමෙන්.
Thank you.